Resource degradation. A resource is any useful information, material, or service in general which are required for the survival, comfort, and prosperity of human beings. In broad generalization, there are two types of resources, that is, natural resources and human resources. Natural resources include goods and services supplied by our environment to support life. That include forest, water, air, land, minerals, energy, etc. And human resources refer to human wisdom, experience, skill, labor, expertise, etc. Uncontrolled human activities has resulted in overexploitation of these natural resources, and consequence of such exploitation has resulted in the degradation of natural resources. And the two types of natural resources are exhaustible, that is non-renewable, and inexhaustible, that is renewable resources. Non-renewable means resources are finite in quantity. Example, forest, water, land, coal, petrol, etc. Renewable resources means inherent ability to repair or replenish. Example, sunlight, wind, living organism, etc. Overexploitation of natural resources is known as resource degradation. Resource degradation occurs when the consumption of the resources is greater than the rate at which the resources are replenished. IPAT equation, where I is the impact on environment caused by P, A, and T, where P stands for population, A for affluence per person, and T for measure of damage done by technology. Next, we are going to discuss about the consequences of resource degradation. First point, degradation of forest resources. Second point, degradation of water resources. Third, degradation of mineral resources. Fourth, degradation of energy resources. Fifth, degradation of land resources. Sixth, degradation of food resources. Seventh, pollution of air environment. And eighth, loss in biodiversity. Deforestation of forest resources. Deforestation means cutting down and burning and damaging of forest. The main causes of deforestation are population explosion, agriculture, poverty, mining, forest fires, and developmental projects. Next, ill effects of deforestation. Deforestation കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബാഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും, അതായത് മണ്ണൊലിച്ചു പോകും, അതായത് നമ്മളുടെ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല, സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ്, അതായത് കുറേ ആനിമൽസിന്, കുറേ സ്പീഷീസിനെല്ലാം അവരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, അത് നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രീക്വന്റ് ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണമുള്ള ഇൽ എഫക്ട്സ്. ഇത്രയാണ് ഇൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറേയൊക്കെ ട്രീസ് വലിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രീസിനെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുന്നത്, അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എഫക്ട്സ്, ചൂട് കൂടുന്ന ആ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണമുള്ള ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ കാരണമായിട്ട് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് urbanization ഭാഗമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ, പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ, അതിനാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം ഈ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ പൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒറിജിൻ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരു ബ്രോഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്, മൈനിങ് ഏരിയ, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഏരിയയാണ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്,
Next is anthropogenic sources. Anthropogenic means human-made, that is pollution caused due to human activities. For example, burning of fossil fuels, deforestation, mining, sewage, industrial effluent, pesticides, fertilizers, etc. can cause anthropogenic pollution. Next is domestic wastewater. Domestic wastewater എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൗസ്ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് 99.9% വാട്ടറും 0.1% സോളിഡ്സും ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഓർഗാനിക് ആയിരിക്കും. അതിനകത്തൊരു സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഓർഗാനിക് മാറ്ററെ കാണുന്നു. അപ്പം ദിസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്രേ വാട്ടർ. ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ ആൻഡ് യൂറിൻ. ഇനി ഗ്രേ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ബാത്റൂം, സിങ്സ് ആൻഡ് കിച്ചൺ. നെക്സ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ. അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫേറ്റ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും. അപ്പം വാട്ടർ ബോഡീസിലോട്ട് ഇത് ഒഴുകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആൽഗയുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടും. അപ്പൊ ആൽഗയുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കൺസംഷൻ ഈ ആൽഗയ്ക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പം വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കുറയും. അപ്പം അല്ലാതെ ഉള്ള സ്പീഷീസ്, ജീവിക്കുന്ന സ്പീഷീസിന് ഓക്സിജൻ കുറവായിട്ട് വരികയും അതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് പറയുന്നത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ മുതൽ കോംപ്ലക്സ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് വരെ ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ റിവേഴ്സും അല്ലാത്ത ഉള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ് പൊല്യൂട്ട് ആകുന്നത്. അല്ല, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർഫസിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഉള്ള വെള്ളമാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കൃഷിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, മിനറൽസ് അതെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഇടയ്ക്കൂടി ക്രാക്സിലൂടെയും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിൽ എത്തുകയും ഈ ഒരു വാട്ടറിനെയും പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കിണറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് പൊല്യൂട്ടൻസ്. വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ substances which cause water pollution are called water pollutants. And commonly ulla water pollutants nu parayunnathu, these are some of the commonly found pollutants: inorganic salts, acids or alkalis, organic matter, suspended solids, thermal discharges, coloring materials, toxic chemicals, microorganisms, radioactive materials and foam producing materials. Next we'll move on to the effects of water pollution. First effect എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ്. പലതരം അസുഖങ്ങൾ വരാം. കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, ജോണ്ടിസ് അങ്ങനെ പല ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസും അസുഖങ്ങളും എല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് മെറ്റൽ ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. മെറ്റൽ ഒരുപാട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീക്ക്നെസ്സിന് കാരണമാകും. മെറ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, ക്യാൻസർ, ഡെത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻസിന്റെ ഫെയിലിയർ, അങ്ങനെ കുറേ കാരണമാകും ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ. പിന്നെ അത് അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും, മോശം രീതിയിൽ ബാധിക്കും. അതായത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ലൈഫ്. അതിന് നമുക്ക് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ കൂടി അതിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ഈ പൊല്യൂട്ടൻസ്, ടോക്സിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിനിൽ കയറിയിട്ട് ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും. ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പൊല്യൂട്ടന്റ് ഫ്രം വൺ ലിങ്ക് ടു അനദർ ഇൻ ദ ഫുഡ് ചെയിൻ. അതാണ് ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ദ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ അഴുക്ക് വെള്ളം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മളൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്.
സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർജൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. തേർഡ് പോയിന്റ്, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, റെഡ്യൂസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. To a great extent. Make public awareness. അതായത് പബ്ലിക്കിന് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വെള്ളം മലിനമായാലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പബ്ലിക്കിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് അറിയാത്തിടത്തോളം അവർ വെള്ളം മോശമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന ബാഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള നിയമങ്ങൾ വെള്ളം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പണിഷ്മെന്റ്സും എല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നിലവിൽ അറിയാവുന്ന വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് പെരിയാർ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഇറ്റ്സ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ജേർണി ടു അറേബ്യൻ സീ അത് നമുക്ക് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയും ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക്, ഇറിഗേഷന്, ടൂറിസം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫിഷറീസ് അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു റിവറാണ് പെരിയാർ. പക്ഷേ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിവറാണ് പെരിയാർ റിവർ. Over 50 large and medium industries and over 2,500 small scale industries ആണ് ഈ ഒരു പെരിയാർ റിവറിലേക്ക് വേസ്റ്റ് തള്ളുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗംഗാ റിവർ. ഗംഗാ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് റിവറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സാഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ 5th മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് റിവർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. 1986 ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഗ്യാപ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്, റിഡ്യൂസ് ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ റിവർ. ഈ ഒരു പ്ലാൻ 2000 ഈ ഒരു പ്ലാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ലേറ്റർ ഇൻ 2014 നമമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമമി ഗേജ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഫോർ റിജനറേറ്റിംഗ് ഗംഗ റിവർ വിത്ത് എ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് about 20,000 crore for a period of 5 years. NAMAMI stands for National Mission for Cleaning Ganga River. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് IITസിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മിനിസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ IITസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആസ് റെസ്പോൺസിബിൾ സിറ്റിസൺസ് നമ്മളും ഇതിനു വേണ്ടി എന്താ പറയുക ഇതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രയത്നിക്കണം. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീരാനായിട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടി പറയാനുണ്ട്. അത് അടുത്ത